اس اجلاس کے صدر محترم جناب سید محمد الحسینی صاحب، ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، سنہرا موقع ہے کہ اس اجلاس کی صدارت وہ خانوادہ کر رہا ہے جس خانوادے نے تاریخ رقم کی ہے، اور ابھی متولیوں کے بارے میں ملک صاحب فرما رہے تھے کہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے ہمارے سامنے۔ ان کے جیسے لوگ موجود ہیں، ان کے دادا نے تعلیمی تحریک شروع کری اپنی ذاتی زمین دے کر، تو یہاں تو لینے کی بات آ رہی تھی کہ لے لیتے ہیں اس کو ذاتی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنی ذاتی زمین لگائی، اور اوقاف کی زمین کا بھی استعمال اس طرح کیا کہ آج وہاں 12,000 سے زیادہ بچے مختلف اسکولوں میں، کالجوں میں اور مختلف اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ تو وہ درگاہ اور یہ خانوادہ جس نے یہ نظام قائم کیا وہ قابل فخر ہے، اور صرف فخر کرنا کافی نہیں ہوتا، قابل تقلید ہے۔ ہم لوگوں کو بہت ساری، ہم لوگوں کے پاس چیزیں موجود ہیں، مدرسوں کی شکل میں موجود ہیں جو ٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں، زیادہ تر کچھ اوقاف کے تحت بھی چلتے ہیں، اور اوقاف کی شکل میں تو ہے ہی ہے، زیادہ چیزیں تو ہماری اوقاف کی شکل میں ہیں۔ بھلے قانون الگ الگ ہوں، ٹرسٹ کا قانون الگ ہوتا ہے، اس میں ٹرسٹیوں کو اختیارات بنسبت متولیوں کے زیادہ ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ محمود صاحب کر رہے تھے۔ اس کے باوجود میرا ماننا ایسا ہے کہ اختیارات قانون کے حساب سے کتنے بھی ملے ہوئے ہوں، ہم لوگ اگر کوئی ٹرسٹ بنا کے کام کر رہے ہیں اور اوقاف میں رجسٹر نہیں تو رجسٹر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ بھی وقف ہے، اور جب ہم نے اس کو بھی وقف مان لیا تو اس کے لیے بھی ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے، چاہے اس کے کہ ہم وقف کے بارے میں بھی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک اچھے نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہوا یہ کہ جب لوگوں نے، اوقاف کے متولیان نے تولیت کو موروثیت میں تبدیل کر دیا۔ میں جماعتوں اور جمعیتوں کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں، موروثیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو جب موروثیت میں اور ذاتی ملکیت کی طرح ٹریٹ کرنے لگے تو امت کے ساتھ اس کا کنیکشن کٹ گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اب جب امت کے ساتھ اس کا کنیکشن ختم ہو گیا تو امت تو اس کے لیے کھڑی نہیں ہوگی۔ یہ جو سرد مہری ہے، ہم سب لوگوں کو شکایت ہے سرد مہری کی کہ ہاں ٹھیک ہے اوقاف کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو بھی ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ سمجھ لیجئے اگر اوقاف کے لیے جد و جہد، کوشش اور محنت نہیں ہوئی تو اتنا بڑا سرمایہ ہمارا جا رہا ہے اور چلا جائے گا، خدا نخواستہ۔ ٹرسٹوں کی تو پوزیشن ایسی ہے کہ وہ بٹھا دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ ٹرسٹ کے ذریعے سے جو ہماری جائیدادیں بنی ہوئی ہیں، اس کو بھی میں اوقاف سمجھتا ہوں، اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سب ٹرسٹیوں سے، مدرسے والے ہوں، کچھ اور ہوں، کہ اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں کہ اللہ میاں مالک ہے اس کے، اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے اس کے۔ اصل میں جواب دہی کا جو فقدان ہے، اس کے ایک وجہ تو یہی ہے کہ جب وہ ہماری ملت کی چیز رہی نہیں اور ذاتی ملکیت اور موروثیت آ گئی اس کے اندر، تو لوگوں کی توجہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی، وہ توجہ نہیں ہٹنے دینی ہے، پھر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے۔
सरकार, मौजूदा सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार तो सरकार होती है, लेकिन बैठे हुए लोग जो हैं उनकी नीयत और इरादा ये है कि उसको खत्म कर दिया जाए, जहां जहां से जितना हम ले सकते हैं ले लेंगे। पुराने वालों ने भी कुछ कम करामत नहीं की है, उन्होंने इतनी सब करामतें नहीं की होती, तो उनका रोना भी है, अपना रोना भी है, हमारा खुद का, किसी दूसरे को क्या कहेंगे। तो मैं बहुत सारी बातें लिखी गई थी, लेकिन मैंने ये देखा कि जितनी बातें हम लिख करके लाए हैं उनमें से कई सारी बातें हो चुकी, तो मैं उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों से सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि क्योंकि 12 बजे खत्म करना है तो वक्त का ध्यान रखा जाए। आज के इसमें शरई तनाजुर है, इसका हमारी जिम्मेदारी। असल में बाकी बातें तो सब हो जाएगी अगर हमारे अंदर अपना जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए। कुछ साथी ऐसे खड़े हो जाएं जो ये कहें कि हम स्पेशली बस इसी में काम करेंगे, जैसे अकरमुल जब्बार साहब हैं, हमारे सैयद महमूद अख्तर साहब हैं, और हमारे पास यहाँ मौजूद हैं खुसरू साहब के साहिबजादे जो सदारत कर रहे हैं इस इजलास की। तो ये हजरात अगर ये तय कर लें, जानता हूं कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं यहाँ गुजारिश क्या करना चाहता हूँ, मुल्की सतह पे 24 घंटे आप जैसी कोई शख्सियत इस फिक्र में हो जाए कि भाई औकाफ के मामले पर हमें जागना है, जगाना है, और जो चीजें बची हुई हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। मान लीजिए मैं खड़ा होऊंगा किसी औकाफ की बड़ी जायदाद को लोगों को मशवरा देने के लिए कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तो उसका असर मसलन इतना सा होगा 10%, 20%। आप अगर खड़े होंगे क्योंकि आपने इस पर काम किया हुआ है, आपके दादा से लेके वालिद और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अगर ये बात लोगों से कहेंगे कि देखिए हमने ऐसे किया है, आप भी ऐसा कुछ करिए, इसको जाती चीज मत बनाइए, इसको कौमी चीज बनाइए और इसका हक अदा करने की कोशिश करिए, तो अल्लाह ताला कितनी मेहरबानियां खुदा की दुनिया में भी आखिरत में भी नसीब होंगी। तो ये चीज समझाने के काम करने, समझाना है पूरे मुल्क में, और लाखों करोड़ की जायदाद। अच्छा, जायदाद अहमियत नहीं रखती है, अहमियत रखती है ये कि इसका हमने फायदा कैसे उठाया। अब एक फायदा ये है कि आपने एक बिल्डिंग बना दी और उसका किराया आने लगा, उस किराए से कुछ यतीमों को, कुछ बेवाओं को, कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी, ये भी बड़ा फायदा है, छोटा फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको दानिशगाह, तालीमगाह बना दिया तो वो तो उसका लंबा फायदा होने वाला है कौम को। कौम में तब्दीली तो बगैर तालीम के आएगी नहीं, तालीम और तरबियत। तो मैं जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि फुल टाइम जॉब है, हम लोग बहुत सारी जगहों में फंसे हुए हैं। हम अपने साथियों से भी कहते हैं भाई करेंगे क्या, कैसे करेंगे, आज एक है, दूसरा है, तीसरा है। तो हमें सब यहाँ आज, अगर हम आज यहाँ जैसे सब बैठे हुए हैं और खुदा करे अल्लाह ने हमारे दिल में डाल दे, हमारे कुछ साथी खड़े हो जाए और ये कहे कि भाई हम तुमसे ताउन लेते रहेंगे, तुम्हारा साथ लेते रहेंगे, नहीं दोगे तो तुमसे लड़ाई भी करेंगे, और हम जिम्मा लेते हैं हम इस काम को 24 घंटे और ना भी छोड़ना बनाएंगे, तो हमें इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला इनकी साजिशों को नाकाम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।